آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے جس عنوان کے تحت کریں گے وہ ہے فسح اور ابدی گوشت اور خون۔ دنیا کی کلیسیاؤں میں سے کون سی کلیسیا فسح مناتی ہے؟ یہ صرف ہماری خدا کی کلیسیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری خدا کی کلیسیا فسح مناتی ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ شکر ہے اس زمانے میں فسح ظاہر کی جا چکی ہے اور ہمیں تمام آئین، احکام اور ضابطوں کو ماننے کی اجازت ملی ہے۔ صرف اسی ایک حقیقت سے کیا ہم پیشتر ہی سمجھ نہیں سکتے کہ اس زمانے میں کسے ظاہر ہونا چاہیے؟ صرف ایک سچائی فسح کے ذریعے ہی ہم صاف صاف سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اس زمانے میں آ چکے ہیں۔ آپ سب، کیا آپ نے اس معاملے پر غور کیا ہے؟ کیا آپ سب نے آج کھانا کھایا ہے؟ اگرچہ آپ سب نے آج کھانا کھایا ہے، کچھ کے لیے شاید یہ ان کا آخری کھانا ہو، لیکن دوسروں کے لیے شاید یہ ایسا کھانا ہو جو انہیں اگلے دن کی ضمانت دیتا ہو۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ 3 آدمی ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک خلاباز، ایک فوجی جو جنگ پر جانے والا تھا، اور ایک سزائے موت کا مجرم تھا جسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ تینوں آدمیوں کو ناشتے میں ایک جیسا کھانا دیا گیا تھا۔ تاہم سزائے موت کے مجرم کا یہ آخری ناشتہ تھا۔ چونکہ اپنا ناشتہ کرنے کے بعد اسے پھانسی کے کمرے میں بھیجا جانا تھا، تو یہ اس کا آخری کھانا بن گیا تھا۔ فوجی کا بھی یہ آخری ناشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جنگ پر بغیر کسی ضمانت کے جا رہا تھا کہ وہ ایک اور دن زندہ رہے گا۔ جنگ پر جانے والے اس فوجی کی زندگی میں شاید کل کی صبح آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ یہ ایک فوجی کی زندگی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا زیادہ نہیں کہ بنی آدم اپنی زندگیاں ایک غیر متوقع مستقبل کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ خلاباز خلا میں سفر کرتا ہے، وہ بھی اپنے مستقبل کی پیش بینی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ ناسا کے لیے کام کرتا ہو، وہ خلائی جہاز سے چاند پر جاتا ہو یا کھوج کرنے مریخ پر جاتا ہو، اس کے مستقبل کی ضمانت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلائی جہاز کولمبیا ہوا میں دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ خلائی جہاز میں موجود عملے نے جو کھانا کھایا تھا وہ ان کا آخری کھانا بن گیا تھا۔ اسی طرح روئی زمین پر رہنے والے بے شمار لوگ اپنا آخری کھانا کھا رہے ہیں، چاہے یہ کھانا ناشتہ، ظہرانہ یا عشایہ ہو۔ کیا اس کے بارے میں سوچنا مایوس کن ہے؟ اصل میں آپ کے ساتھ کچھ لطیف باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس زمین پر اکثر لوگ غیر یقینی مستقبل کے ساتھ غربت اور مایوسی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم ہم اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کبھی اپنا آخری کھانا نہیں کھائیں گے۔ ہمارے پاس ابدی خوراک موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی یہاں اس زمین پر ختم نہیں ہوتی۔ صحیح؟ کیا خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب ہم آسمان پر جائیں تو ہم ایسی روحانی خوراک اور روحانی مشروبات کا لطف اٹھائیں گے جن کا موازنہ اس زمین کی کسی بھی خوراک سے نہیں ہو سکتا؟ کیا خدا نے نہیں کہا کہ ہمیں آسمان میں ابدی خوشی اور ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی؟ ہمیں اپنی امید آسمان کی بادشاہی کی طرف لگانی چاہیے۔ ہمیں اس خوبصورت دنیا کے لیے ہمارا خواب کبھی نہیں کھونا چاہیے جو باپ اور ماں نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی کو کبھی کھونا نہیں چاہیے۔ صحیح؟ بس خدا نے ہمیں کیا دیا؟ وہ آئے اور ہمیں فسح کہلانے والا ایک قیمتی تحفہ بخشا تھا۔ نئے عہد کی فسح کے ذریعے خدا نے ہمارے لیے بہترین دنیا کی راہ کھولی ہے۔ جو چیزیں ہماری منتظر ہیں ان کے مقابلے میں ہم اس دنیا کی معمولی اور حقیر چیزوں پر اشک نہ کریں۔ اگر آپ بڑے اور کشادہ گھر میں رہتے ہیں تو کیا اس گھر کی دیکھ بھال کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا؟
हमें बख्शी गई बरकत से खुश होते हुए आसूदगी और तसल्ली पानी चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं वादा करदा आसमान में जाने का अहल हूं या नहीं। यूं शादमानी की सड़क तकसीम होती है। आसमान पर जाने वाले लोगों को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? क्या उन्हें निजात ना पाने वालों की तरह कर्ब और उदासी में जिंदगी गुजारनी चाहिए? जमीन कहलाए जाने वाले इस छोटे से सैयारे तक हमें अपने ख्यालात को कैद नहीं रखना चाहिए। रूहानी नुक्ता नजर से जमीन पनाह का शहर यानी हमारी रूहों को कैद खाना है। हमें अपने आप को इस नन्हे सैयारे जमीन तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसके बरक्स हमें कुशादा ज़हन रखने और वसी कायनात और उस आसमान की बादशाही को देखने वाला ईमान रखने की जरूरत है जिसे खुदा ने हम निजात पाने वालों के लिए तैयार किया है। मैं आप सबसे कहता हूं कि अपने आप को इस जमीन की हकीर और बेमानी चीजों तक महदूद ना रखें, बल्कि सयून के वो खानदानी अराकीन बने जिनका अब्दी जहान पर ज्यादा ईमान है, जिसे खुदा हमें बख्शेंगे। आए यूहन्ना बाब 6 आयत 53 से देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में क्या नहीं, जिंदगी नहीं। आयत 54, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, दूसरे अल्फाज में जो यीशु का गोश्त खाता और उनका खून पीता है, उसमें क्या है? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इस दुनिया के लोग महदूद और आरजी जिंदगी गुजारते हैं, मगर खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी की बरकत बख्शी है ताकि हम अब तक जिंदा रह सकें। क्या हमेशा की जिंदगी का वादा फसा की सिंचाई के वसीले बख्शा नहीं गया है? मत्ती बाब 26 आयत 17। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। क्यों यीशु ने फसा मनाने का नमूना दिखाया था? इस जमाने में रहने वाले हम लोगों के लिए ये बहुत अहम नमूना है। मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। आयत 26 से मालूम करते हैं कि फसा कैसे मनाई गई थी। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ। यीशु ने क्या कहा था कि ये क्या है? ये मेरा बदन है। उन्होंने फसा की रोटी दी। यूहन्ना बाब 6 आयत 53 और 54 में दिए गए अल्फाज को दोहराते हैं, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है। किस किस्म की जिंदगी उसकी है? यहाँ यीशु ने किस चीज को अपना गोश्त यानी अपना बदन कहा था? ये बयान करते हुए कि फसा की रोटी किसे जाहिर करती है? मसीह ने बनी आदम को फसा की रस्म की अंजाम दही के मफहूम और मकसद से आगाह करवाया था। फसा की रोटी का हवाला देते हुए यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है। दूसरे अल्फाज में यीशु जो गैर फानी है, उन्होंने हमें अपना गोश्त दिया। यूहन्ना बाब 6 आयत 53 में बख्शे उनके कलाम, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, की बात करें
تو یسوع نے فسح کے دوران اس کا مفہوم ظاہر کیا تھا۔ آیت 27، پھر پیالہ لے کر، پیالے میں کیا تھا؟ یسوع نے پیالہ لے کر جس میں فسح کی مقدس میں تھی، شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو۔ آیت 28، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کی روٹی یسوع کا بدن ہے جو کہ ان کا گوشت ہے، اور فسح کی میں ان کا قیمتی خون ہے۔ یہاں یسوع نے ہمیں وہ وجہ بتائی کہ کیوں ہمیں فسح کے ضابطے کو پورا کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمارے لیے مسیح کے گوشت اور ان کے قیمتی خون میں شریک ہونے کی واحد راہ فسح کی رسم ہے۔ خدا نے ہمیں کتاب مقدس کی تعلیمات سے اسے واضح طور پر سمجھنے کی اجازت دی تھی۔ خدا نے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے یہ تمام تعلیمات بخشی ہیں، لیکن ایک روحانی مخلوق ہے جو نہیں چاہتی کہ بنی آدم گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ یہ ابلیس شیطان ہے جو خدا کے نجات کے کام کے لیے خوش نہیں ہے۔ یسوع نے فسح پر نجات کی راہ قائم کی تھی، تاہم فسح کی یہ سچائی 4 صدی میں ختم کر دی گئی تھی۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت سے قریباً 300 سالوں تک فسح ایک ایسی اہم سچائی کے طور پر جانی جاتی تھی جو ابتدائی مسیحیوں کے ایمان سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم 4 صدی میں یہ سچائی بگاڑ دی گئی اور بت پرستی کی تعلیمات خفیہ طور پر کلیسیا میں آ گھسیں۔ آخر کار فسح مکمل طور پر زمین سے غائب ہو گئی۔ اگرچہ یسوع نے کتاب مقدس میں ہمیں فسح کے ضابطے کی اہمیت سکھائی تھی، پر 325 بعد از مسیح میں ترکی میں واقع نکایا میں ایک کونسل منعقد ہوئی تھی۔ اس زمانے میں رومی شہنشاہ اور کیتھولک کلیسیا کی قیادت کرنے والے پوپ نے فسح کی سچائی کو مکمل طور پر بگاڑ دیا اور منسوخ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک فسح نہیں منائی جاتی تھی۔ اگرچہ فسح کتاب مقدس کی تعلیم ہے، یہ منائی نہیں جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسح کی سچائی کو کوئی بھی بحال نہیں کر سکتا تھا، لیکن صرف خدا خود ہی کر سکتے ہیں جنہیں آنا تھا۔ صرف غیر فانی خدا کے پاس ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کی قوت ہے۔ چونکہ فسح میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ موجود ہے، تو خدا کے سوا کوئی اور فسح کی اس پاک سچائی کو واپس نہیں لا سکتا۔ لہٰذا خدا کو فسح کو بحال کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے دوبارہ ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں نبوت کی گئی تھی، 2000 سال پہلے مجسم خدا یسوع اسرائیل میں پیدا ہو کر اس زمین پر آئے تھے۔ لیکن کیا کتاب مقدس آخری یہ نبوت بھی نہیں کرتی کہ آخری دنوں میں خدا مجسم ہو کر ظاہر ہوں گے تاکہ کھو چکی فسح کی سچائی کو بحال کریں؟ نئے عہد کی فسح کی سچائی کے ساتھ دوبارہ آنے والے خدا کو ہمیں قبول کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ جو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں وہ ہرگز اپنا آخری کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ اب تک زندہ رہیں گے۔ آئیں ہم اس کی تصدیق عبرانیوں باب 9 سے کرتے ہیں۔ آیت 27، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کی گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر اپنی پہلی آمد پر مسیح زمین پر آئے اور ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہوئے۔ دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اگر نئے عہد کی سچائی فسح ختم نہ کی جاتی، آج کے دن تک منائی جاتی، تو خدا کے لیے دوسری بار آنا ضروری نہ ہوتا۔ تاہم کوئی بھی زندگی کی سچائی کو بحال کرنے کے قابل نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست ہمیشہ کی زندگی سے ہے۔ کتاب مقدس میں نبوت کی گئی تھی
کہ صرف خدا ہم تک ہمیشہ کی زندگی کی سچائی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر جب مسیح دوسری بار ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں ہمارے لیے کیا لانا چاہیے؟ یہ نبوت کی گئی ہے کہ وہ ہمارے لیے نجات لائیں گے۔ نجات پانے سے مراد ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے۔ خدا کے فضل سے نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے۔ تو پھر جب تک غیر فانی خدا اس زمین پر نہ آئیں، زندگی کی سچائی فسا بحال نہیں ہو سکتی ہے۔ یسایہ باب 25 آیت 6 سے اس تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ اور رب الفاش اس پہاڑ سے مراد کوہ سیون ہے، صحیح؟ سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور مے سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ خدا ایک ضیافت تیار کریں گے، خدا پرانی مے سے ایک ضیافت تیار کریں گے۔ آیت 7، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ وہ کسے نابود کرے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ کے لیے موت کو نابود کرے گا؟ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تلچھٹ پر سے نتری مے سے ایک ضیافت منعقد کریں گے۔ تو پھر کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں کون سی عید میں تلچھٹ پر سے نتری ہوئی مے کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ موجود ہے؟ فسح کی عید کے سوا کسی تعلیم میں ایسا وعدہ موجود نہیں ہے۔ یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ جو ابن آدم کا گوشت کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ انہوں نے اپنا گوشت کھانے اور خون پینے کا طریقہ فسح کی پاک عشاء کے دوران ظاہر کیا تھا۔ کیا یسوع نے یہ کہتے ہوئے فسح کی روٹی اور مے کے حقیقی مفہوم کا اعلان نہیں کیا تھا کہ یہ روٹی میرا بدن ہے اور یہ پیالہ میرے عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا تھا؟ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، تو ہمیں ابدی زندگی دینے والی مے صرف نئے عہد کی فسح کی مے ہے۔ آیت 8 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا۔ نئے عہد کی فسح کی سچائی لانے والے کے بارے میں کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ نبوت کی گئی تھی، لو یہ ہمارا خدا ہے۔ اسی وجہ سے 325 بعد از مسیح سے فسح کی سچائی منائی نہیں گئی ہے، حتیٰ کہ بے شمار ماہر علم الہیات نے کتاب مقدس کو ہزاروں بار پڑھا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسے نئے عہد کی فسح کی سچائی لانی چاہیے؟ یہ کس کا کام ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہے۔ چاہے مختلف کرداروں کو نبھانے کے لیے کتنے ہی مرکزی کردار اور نامور اداکار کیوں نہ ہوں، کوئی بھی فسح واپس لانے کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس میں نبوت کی گئی تھی کہ جو فسح کی سچائی کے ساتھ ظاہر ہو صرف وہی خدا ہے۔ آیت 9 سے جاری رکھتے ہیں۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے، اور وہ کیا کرے گا؟ نجات لانے کے لیے وہ کتنی دفعہ آئیں گے؟ جب وہ دوسری بار آئیں گے تو ہمیں کیا دیں گے؟ کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ، یعنی موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے والی مے کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ تو پھر کیا ان کے آنے سے پہلے فسح کے متعلق تعلیم دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ وہی ہم کو بچائے گا۔ وہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ زمین پر دوسری بار آنے والے خدا نے زندگی کی سچائی فسح کو جو لے لی گئی تھی بحال کیا۔ خدا نے نئے عہد کی سچائی
फसा बख्शी ताकि खुदा के लोग हमेशा की जिंदगी की बरकत हासिल कर सकें। तो फिर इस फसा से कौन सा अहद मुराद है? पहले यिर्मयाह बाब 31 से देखते हैं। आयत 31, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ खुदा कौन सा अहद बांधेंगे? नया अहद बांधूंगा। लूका बाब 22 आयत 20 के मुताबिक नया अहद क्या है? आयत 32, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा। यहाँ अपनी शरीयत क्या है? ये नया अहद है। मैं नया अहद उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। दूसरे अल्फाज में, क्या इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उन्हें निजात पाना बख्शेंगे? किसके वसीला? नए अहद की फसा के वसीला। जैसा कि फसा आ रही है तो हमें हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि ये महज एक और ज़ाब्ता है जिसे हमें मनाना है। फसा इंतहाई पुरउम्मीद पैगाम है जो हम बनी आदम को पहुंचा सकते हैं। बनी आदम के लिए जिनका मुस्तकबिल गैर यकीनी, जिनकी जिंदगियां थका देने वाली और गैर मुतवक्का हैं, उनके लिए खुदा जमीन पर हमेशा की जिंदगी और फसा की खुशखबरी पहुंचाने आए थे। नए अहद की तमाम सच्चाई जिसे हम अब मना रहे हैं, हमें इसे हरगिज सरसरी नहीं लेना चाहिए। इस जमाने में फसा की सच्चाई को बहाल करने के लिए खुदा ने हजारों सालों तक क्या बर्दाश्त किया था। इस जमाने में हमें ये कीमती तोहफा बख्शने के लिए खुदा को शैतान के खिलाफ लड़ना था। हम ये ना कहें कि हमें तो सिर्फ हर साल मुकद्दस कैलेंडर के पहले महीने की 14वीं तारीख को फसा मनानी है। हमारे हाथों में इस कीमती तोहफे को देने के लिए बाप और माँ हर रोज रूहानी जंगें लड़ रहे हैं। अगरचे फसा आसमानी शहरियों के लिए है, पर शैतान ने कामिल सच्चाई को चुराया और खत्म कर दिया। इसे हमें पहुंचाने के लिए खुदा ने किसी भी तरह की कोशिश से दरेग नहीं किया। लिहाजा ये समझते हुए कि खुदा ने हमारे लिए कितनी जिद्दोजहद की है, हमें फसा मनानी चाहिए। यिर्मयाह बाब 31 में कहा गया है कि जो खुदा की शरीयत को मानते हैं वो खुदा के लोग हैं। क्या ऐसा नहीं? आयत 34 से जारी रखते हैं, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो। वजह क्या है? हमेशा की जिंदगी की शरीयत के साथ जाहिर होने वाले को लोग क्यों कर पहचान सकते हैं जब तक कि कोई उन्हें ना बताए? ये हमारे खुदा हैं जिनका हम इंतजार करते थे। ये वही हैं जिनके बारे में यशायाह नबी ने नबुवत की थी। ये हमारे खुदा हैं जो लंबे अरसे से रख छोड़ी गई पुरानी मैं से मौत को हमेशा के लिए नाबूद करते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। नए अहद की फसा की कीमती सच्चाई हमें बख्शी गई है। खुदा जमीन पर मुजस्सम हुए और शदीद दर्द और दुख सहकर सलीब पर अपना खून बहाते हुए नए अहद की सच्चाई कायम की। ताहम ये सच्चाई शैतान ने रौंद डाली। आखिरी दिनों में बकिया के लिए फसा बहाल करने की गर्ज से खुदा दोबारा जमीन पर आए। रोटी का एक टुकड़ा खाने और मैं का एक प्याला पीने के लिए हमें पाक फसा से महज एक रस्म का सा सलूक नहीं करना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। सिर्फ जब हम फसा की रस्म में खुदा के वादे को कबूल करें तो बाप और माँ हमें आसमान को ले जा सकते हैं। वजह कि खुदा हमें बड़ी आरजू के साथ हमेशा की जिंदगी देना चाहते थे ये है कि उनका हमें आसमान पर ले जाने का पुख्ता इरादा था।
मुकाशफा बाब 21 से एक और आयत देखते हैं। मुकाशफा बाब 21 आयत 4, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी। ये किस किस्म की जगह है? ये आसमान की बादशाही है। आसमान ऐसी जगह है जहां मौत नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी है। हमें उस जगह ले जाने की गर्ज से खुदा ने हम पर फसा के वसीले अपनी मोहर की है। उन्होंने गवाही दी कि जो नए अहद की फसा की सच्चाई में है वो खुदा के फर्जंद हैं। अपने अब्दी गोश्त और खून से खुदा ने तौसीक की कि हम उनके बेटे और बेटियां हैं। आयत 4 देखते हैं, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। अल्फाज ना रहेगी अहम है। इसका मतलब है कि मजीद ना रहेगी। क्या आप में से कुछ को बीमारी या जिस्मानी दर्द नहीं है? आपकी कमर या जोड़ों में शायद दर्द हो, या शायद आपको शदीद सर दर्द होता हो। ना रहेगी अल्फाज में खुदा वादा करते हैं कि जब हम अपने आसमानी घर वापस जाएंगे तो हम कभी इस दर्द और दुख का दोबारा तजर्बा नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपने दर्द को बर्दाश्त करना और मुश्किलात पर गालिब आना चाहिए। क्या खुदा ने हमें पहले ही से हमें दरपेश रुकावटों पर गालिब आने की वाज़ेह वजह नहीं बताई है? ये जहान जहां हम दाखिल होंगे हमारा घर है। आयत 5, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। खुदा हमारे लिए हर चीज को नया बना देंगे। मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। ये सब खुदा की बातें हैं। हमारे लिए ऐसा शानदार जहान मुंतजिर है। चूंकि खुदा सिर्फ अपने फर्जंदों को उस जलाली जहान में ले जाना चाहते हैं, इसलिए खुदा अपने फर्जंदों को दूसरों से जुदा करते हैं। इस वजह से क्या ये नहीं कहा गया कि खुदा अपने नाम वाली मोहर अपने लोगों के माथे पर करेंगे? जैसा कि ये लिखा है कि मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हम पर रूहानी मोहर लगाते हुए खुदा कहते हैं, तुम मेरे लोग, मेरे फर्जंद हो। इस तरह से खुदा हमारी रहनुमाई करने का वादा करते हैं। सोचें कि खुदा में कायम रहते हुए मैं खुदा का बेटा हूँगा और मैं खुदा की बेटी हूँगी। बराह करम हमें हमेशा की जिंदगी वाला अपना पाक गोश्त बख्शें और अपने खून को जो आपने हमारे गुनाहों के लिए बहाया था मुझ में काम करने दें। वो दिन जब हम इस तरह से खुदा का गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं फसा है, क्या ऐसा नहीं? आप सब अब तक दुनिया के लोग फसा के मफहूम और बरकत को नहीं जानते। हम अपने पड़ोसियों को मुनादी करें और सयून में नए अराकीन को सिखाएं जो अभी तक फसा की कदर को मुकम्मल तौर पर नहीं समझे हैं, ताकि इस साल सारी दुनिया के सब सयून फसा पर खुदा के फजल से भर जाएं। अगरचे आसमानी बाप और आसमानी माँ जिस्म में हमें बचाने इस जमीन पर आए हैं, पर बहुत सी रूहें हमारे बाप और माँ की आवाज सुनने के मौका के बगैर मर गई हैं। हम हर एक को मुनादी करें बतौर खुदा के फर्जंदों के, सारी दुनिया को अपने उन आसमानी वालिदैन की मोहब्बत पहुंचाते हुए जो हमें इस अब्दी खुराक में शरीक होने की इजाजत दे रहे हैं। हम पुरफजल तौर पर फसा की तैयारी करें, उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल हासिल किया है। मैं इस बात को खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।